surface tension. Today we are going to discuss the one of the important topic in terms of NEET and MST CET. 1 to 2 question may asked on this chapter. So surface tension is a very important topic. See, if you see the properties of matter, you already know that there are mainly 3 properties of matter: solid, liquid and gases. So one of the property of solid, that is the elasticity, we discussed in a last lecture. Now today we are going to discuss about the another property, that is the surface tension. See, the interesting thing and important thing in this chapter, we are dealing with the only molecular level. Means whatever we studied in surface tension, this is all about in molecular level. So before starting the chapter, let me introduce what is the meaning of surface tension, what is the property in very brief, with the help of some example. Water spider are able to walk on the free surface of water. This is due to nothing but the property of liquid, that is the surface tension. Okay, means what I am trying to say, in a rainy season or if you consider a pond, जर आपण एक शांत पाणी जल म्हणतो आपण आहे आणि वॉटर स्पायडर जे पाण्यावर चालणारे जे किडे आहे, जर ते पाण्यावर सोडले किंवा ते पाण्यावर आहे तर यू आर एबल टू सी दॅट दे आर एबल टू वॉक. ते चालू शकते, ते चालू शकते. अँड विदाउट रॅप्चरिंग द फिल्म मीन्स थिन फिल्म, विदाउट रॅप्चरिंग द फिल्म, इट मीन्स दॅट म्हणजे ते वॉटर स्पायडर ज्यावेळेस पाण्यावरून चालत आहे तर ते जे स्क्रीन जे फिल्म आहे, सरफेस फिल्म और वॉटर सरफेस, विदाउट ब्रेक दे आर एबल टू वॉक, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बॉडी. ओके, देर आर सो मेनी एक्झाम्पल रिगार्डिंग दॅट. इफ यू टेक अ needle and place on a piece of paper and that piece of paper gently put on a water surface, that paper absorb the water and get down, but that thin needle is floating on the surface film. This is also the due to the surface tension. Okay, म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे, जर आपण एक सोपा सिंपल एक्सपेरिमेंट जर केला, जर एक वॉटर बीकर घेतला, एक कागदाचा तुकडा स्मॉल शीट आणि त्याच्यावर एक नीडल जेंटली अशी पुट केली, ठेवली आणि तो वॉटर ते नीडल विथ दॅट पीस ऑफ पेपर इफ यू जेंटली पुट ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर, पाण्यावर जर ठेवली तर कागद ते पाणी ॲब्झॉर्ब करून घेईल आणि कागद स्लोली खाली चालत जाईल, बट ती जी नीडल आहे ती पाण्यावर फ्लोट होत राहील. व्हाय दिस हॅपन? दिस हॅपन ड्यू टू द ओनली वन फिनॉमिना, that is nothing but the surface tension. Okay, so for better understanding surface tension, you must know some basic concept or some topics regarding to the surface tension. The very first topic on the surface tension that we are going to discuss, that is nothing but the intermolecular force. Now that intermolecular force are of two types. One is cohesive and another is adhesive. Okay, so what is the meaning of intermolecular force? See, the intermolecular force is nothing but the force of attraction between similar or dissimilar type of molecules. As the word indicate, inter means in between, molecular, I already told that when we are dealing with the surface tension, we are studying surface tension on the molecular level only the molecular level. Okay, now that intermolecular force is categorized into two types. One is the cohesive force, another is the adhesive force. What is a cohesive force? Okay, cohesive force is the force of attraction between a similar type of molecules. What I am saying, force of attraction between a similar type of molecules, similar type of molecules, like milk, water. If you see the example oil, then if you are considering petrol, then again consider a petrol.
If you consider edible oil, then use edible oil, but not compare with the edible oil with the petrol, because edible oil is another liquid and petrol is another liquid. Okay, so what is a cohesive force? Cohesive force is a force of attraction between a similar type of molecules. Okay, then adhesive force. Adhesive force is a force of attraction between a different type of molecules, different or dissimilar type of molecule. What it means? If you consider the example of a glass, and that glass is completely filled with the water or halfly filled, now these water molecules comes in contact with the surface of glass. That glass may be steel, that glass may be plastic, that glass may be any type of material. Okay, but this liquid means water and this plastic. So plastic is a different material, water is a different material, but whatever force of attraction between these two different type of molecules come under the heading adhesive force. You get my point? So what I am trying to say here, what is the intermolecular force? Intermolecular force is a force of attraction between similar or dissimilar type of molecules. Now these intermolecular force are of two types. One is a cohesive force, another is a adhesive force. Okay, cohesive force is a force of attraction between similar type of molecules, just like water, water, milk, milk, edible oil, petrol, petrol. Okay, if you consider the example of adhesive, then plastic water or edible oil, petrol, or any different type of molecules. So this is the first very important topic or a basic concept while studying the surface tension is intermolecular force. Then after the intermolecular force, we are going to discuss the range of molecules. Very, very important. Please pay attention. Range of molecules. I already told we are discussing surface tension on molecular level. So if we are discussing on molecular level, let us consider the water molecules just like this. See, range of molecules and a sphere of influence. These are the interlink concept. Interlink, what is the meaning of interlink? And what I am trying to say here, range of molecules and a sphere of influence, they are co-related. इन दोनों में अपना एक मीनिंग होता है या अपने आप में ये एक में एक से रिलेटेड है. What is the thing? If you consider this is a water molecules, अगर ये water molecules ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं तो एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? इमेजिनरी स्फीयर. सी आई एम ड्रॉइंग द सर्कल हियर, बट यू हैव टू कंसिडर अ स्फीयर in a 3D way or in a, let us consider bubble, water drop or a balloon like structure. So if this is a water molecules and if you draw the imaginary sphere, अगर हम ये imaginary sphere बना रहे हैं तो ये हो गया water molecules and this is the range R, that R is nothing but the 10 to the power minus 9 meter. So this R is nothing but the range of molecules and this imaginary sphere is known as the sphere of influence. See, I am repeating the things again. It is very, very important topic because throughout the chapter we have to deal with these two concepts in regular interval. So, please pay attention. Range of molecule and sphere of influence. These are the building blocks of surface tension. Means while studying surface tension, there are 3 to 4 concepts is there which is essential. यानी वो हमारे को बिना समझे सरफेस टेंशन हम समझ नहीं सकते. उसमें से पहला इंटरमोलिकुलर फोर्स, दूसरा है रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स, तीसरा है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, चौथा है सरफेस फिल्म. ओके, चौथा है हमारा सरफेस फिल्म. आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस ऑल्सो बट आफ्टर सम टाइम. सी, सो व्हाट इज रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स? रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट द एरिया और रेंज अप टू विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इफेक्टिव. मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, if we consider this is a water molecules, ये क्या है? Point means this is nothing but the water molecules. Okay, तो ये अगर हमारा water molecules है, ये अगर हमारा water molecules है तो
तो ये water molecules, see this is a water molecules and an imaginary sphere I am considering. Okay, so this imaginary sphere having some radius, let us consider this is the radius. Okay, and this is the water molecule. So this imaginary sphere is nothing but the range, and that imaginary sphere is nothing but the sphere of influence, and this radius is nothing but the range. Means what happen, if I am considering this is the water molecules and this is the range, sphere of influence, and this is the another water molecules, but the distance between is distance between these two molecules is very far away from each other, so the intermolecular force is not effective here. But if you bring, hello, okay, लक्ष घ्या, जर आपण रेंज ऑफ मॉलिक्युल्स आणि स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स हे जर दोन कन्सेप्ट जर कन्सिडर केले तर हे एकमेकाशी लिंक कन्सेप्ट आहे. लिंक कन्सेप्ट म्हणजे काय, समजा जर आपण हा ड्रॉप किंवा हा मॉलिक्यूल जर वॉटर मॉलिक्यूल्स कन्सिडर केला तर एक इमॅजिनरी स्पिअर ड्रॉ केला, तर हा जो इमॅजिनरी स्पिअर आहे ना, हा इमॅजिनरी स्पिअर मीन्स स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स, आणि ही जी रेडियस आहे ना, ही रेडियस नथिंग बट द रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, बट जर मी असे दोन ड्रॉपलेट कन्सिडर केले, हा एक ड्रॉप हा एक ड्रॉप, बट हा ड्रॉप आणि हा ड्रॉप याच्यातलं डिस्टन्स खूप जास्त आहे. ओके, इतकं जास्त आहे की इंटरमॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे हे ना अट्रॅक्ट करून एकमेकाला ना रिपेल करेल. ओके, जर अट्रॅक्ट रिपेल नाही करत तर आपण इकडे सरफेस टेन्शनची स्टडी नाही करू शकत आहे. पण जर हा जर स्पिअर इथपर्यंत आला आणि हा याच्या रेंज पर्यंत आला, जर समजा हा वॉटर आहे आणि हा पण एक वॉटर मॉलिक्यूल्स आहे, तो ऑब्वियस आहे याचं कॉम्बिनेशन, हालाकी याची रेंज तितकीच राहील, किती, r इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, आणि ऑब्वियस आहे याची पण रेंज तितकीच राहील. आता कसा हे दोघे इफेक्टिव्ह आहे, तर हा याला अट्रॅक्ट करेल आणि हा याला अट्रॅक्ट करेल, तर एक नवीन स्पिअर ड्रॉ होईल. ओके, तर हा कन्सेप्ट म्हणजे तुमचा रेंज ऑफ मॉलिक्युल्स अँड स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. आय थिंक सो यू गेट दॅट. ओके, सो आतापर्यंत आपण सरफेस टेन्शनचे बिल्डिंग ब्लॉक्स पैकी 3 महत्त्वाचे कन्सेप्ट समजून घेतले आहे. पहिला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स, त्याचे 2 टाईप, कोएसिव्ह, अधेसिव्ह, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन सिमिलर टाईप ऑफ मॉलिक्युल्स, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन डिफरंट टाईप ऑफ मॉलिक्युल्स, म्हणजे एक वॉटर, दुसरा ग्लास, प्लास्टिक, स्टील, वॉटर इट मे बी. ओके, नंतर रेंज ऑफ मॉलिक्युल्स अप टू विच द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज इफेक्टिव्ह. याची डेफिनेशन काय, अप टू विच द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज इफेक्टिव्ह. अप टू इज म्हणजे किती, 10⁻⁹ मीटर. ओके, देन स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय, हा जर एक वॉटर मॉलिक्युल्स आहे तर त्याचा एक इमॅजिनरी स्पिअर ड्रॉ होईल, आणि तो इमॅजिनरी स्पिअर इज नथिंग बट द स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. ओके, नंतर आपल्याला स्टडी करायचे सरफेस फिल्म. ओके, आय एम गोइंग टू रब दिस. ओके, सी सरफेस फिल्म म्हणजे काय, याची डेफिनेशन सांगण्या अगोदर मी एक डायग्रामॅटिकल सांगायचा प्रयत्न करतो. कन्सिडर करा, हा एक बीकर आहे, दिस इज वन ऑफ द बीकर, आणि हा बीकर कम्प्लिटली और पार्शियली फिल्ड आहे विथ वॉटर मॉलिक्युल्स. वॉटर मॉलिक्युल्सने फिल्ड आहे. ओके, हा वॉटर मॉलिक्युल्सने फिल्ड आहे. जर मी याची टॉपमोस्ट लेअर जर कन्सिडर केली तर हा पॉईंट P, हा पॉईंट Q. ऑब्वियस आहे, मी थोडंसं रफ करण्याचा प्रयत्न करतो, इथून थोडे कन्सेप्ट क्लिअर होईल. पण कन्सिडर करा की पूर्ण हा फील्ड आहे वॉटर मॉलिक्युल्सने, P आणि Q आहे.
ओके. ऑब्वियस आहे, इथचा वॉटर मॉलिक्युल्स आहे, इथचा वॉटर मॉलिक्युल्स आहे, इथला वॉटर मॉलिक्युल्स आहे, त्याचे इमॅजिनरी स्पिअर ड्रॉ होईल. याचे जर इमॅजिनरी स्पिअर ड्रॉ झाले तर हे काही समवॉट असे राहील. ओके. आणि जर मी एक इमॅजिनरी लाईन ड्रॉ केली, ते लाईन अशा काय पद्धतीत राहील. तर मी या पॉईंटला पी पी डॅश आणि क्यू क्यू डॅश, तर हे जे थिकनेस आहे ना पी पी डॅश टू क्यू क्यू डॅश, दिस इज नथिंग बट द सरफेस फिल्म. हे काय सरफेस फिल्म. म्हणजे याला मी थोडं असंही म्हणू शकतो, याची जी रेंज आहे ही रेंज 10⁻⁹ मीटर इतकीच असेल. ओके. तर ही सरफेस फिल्म वॉटर सरफेसचा आहे. हा कन्सेप्ट आपल्याला सरफेस एनर्जी, सरफेस टेन्शन हे दोन टॉपिक आता ज्यावेळेस आपण स्टडी करू त्यावेळेस पुन्हा यूज होईल. तर सरफेस फिल्म म्हणजे का, सरफेस फिल्म इज नथिंग बट द इट इज द टॉपमोस्ट लेअर ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड हॅव्हिंग अ रेंज 10⁻⁹ मीटर असंही म्हणू शकतो मी. हॅव्हिंग अ रेंज, याची एक प्रॉपर डेफिनेशन अशी आहे, अ लेअर ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड हुज थिकनेस इज अबाउट द रेंज ऑफ द मॉलिक्युल्स. याची प्रॉपर डेफिनेशन अशी आहे, अ लेअर ऑफ लिक्विड अप टू विच थिकनेस इज नियर अबाउट द रेंज ऑफ द वॉटर मॉलिक्युल्स. सो व्हॉट इज द रेंज ऑफ मॉलिक्युल्स, आपल्याला माहिती आहे रेंज किती आहे, 10⁻⁹ मीटर. ओके. तो गोष्ट अशी आली इथपर्यंत आता आपली, की सरफेस टेन्शन स्टडी करायसाठी आपल्याला जे कन्सेप्ट लागत होते त्यातला पहिला म्हणजे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स, त्याचे दोन टाईप, कोहेसिव्ह, अधेसिव्ह, तो आपण कव्हर केला. नंतर रेंज ऑफ मॉलिक्युल्स ज्याची रेंज 10⁻⁹ मीटर इतकी असते, तो कव्हर झाला. स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स, इमॅजिनरी स्पिअर कन्सिडरिंग वॉटर मॉलिक्युल्स, तो कव्हर झाला आपला. आणि सरफेस फिल्म. ओके. नाव one of the important topic, that is the behavior of liquid on the base of surface tension. या टॉपिक वर क्वेश्चन तर एक्झाम मध्ये विचारणार नाही, बट विदाउट दिस टॉपिक वी आर अनेबल टू अंडरस्टँड द फर्दर क्वेश्चन. मला असं म्हणायचं आहे, बिहेवियर ऑफ लिक्विड सरफेस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर थेरी या टॉपिक वर क्वेश्चन विचारेल याची गॅरंटी नाही आहे. बट जोपर्यंत हा टॉपिक आपल्याला तितका बरोबर समजणार नाही तोपर्यंत आपण सरफेस टेन्शन आणि सरफेस एनर्जी या दोन गोष्टी समजू शकणार नाही. आणि द ओव्हरऑल चॅप्टर जो आहे जो त्याच्याशी रिलेटेड आहे तोही समजण्याला थोडा त्रास जाईल. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बिहेवियर ऑफ लिक्विड ऑन द बेसिस of intermolecular force or of molecular theory. Okay, again I am drawing the same diagram but concept is very important. Okay, so हा एक कंटेनर आहे, या कंटेनर मध्ये लिक्विड आहे. as usual take a water, universal liquid present all over on the earth surface. Okay, आणि let us consider this is the topmost layer. हे एक topmost layer आहे. ओके. नाउ जर मी लिक्विडला जर कन्सिडर केलं तर मला फक्त 3 टाईपचे मॉलिक्युल्स इथे दिसते, नथिंग मोर दॅन दॅट. पहिला, आता मी रफ करतो, लेट अस कन्सिडर हियर द लिक्विड इज प्रेझेंट. ओके, सी दिस इज द मॉलिक्युल ए. हा एक वॉटर मॉलिक्युल्स आहे जो पाण्यात कम्प्लिटली फिल्ड आहे. एक दुसरा मॉलिक्युल्स घेतो मी, कन्सिडर दिस इज अ वॉटर मॉलिक्युल्स बी. याचा मॅक्झिमम पोर्शन पाण्यात आहे आणि थोडा पोर्शन पाण्यात आहे बी. आणि एक घेतो सरफेस फिल्म वरचा मॉलिक्युल्स ज्याचा हाफ पोर्शन पाण्यात आहे आणि हाफ पोर्शन
लिक्विडमध्ये. हे 3 टाईपचे मॉलिक्यूल सोडून मग या वॉटर सरफेसमध्ये किंवा या बीकरमध्ये चौथ्या टाईपचा मॉलिक्यूल्स दिसत नाही. सी व्हेरी इंटरेस्टिंग. समजा जर मी वॉटर मॉलिक्यूल्स ए कन्सिडर केला, इफ वी कन्सिडर वॉटर मॉलिक्यूल ए, दॅट वॉटर मॉलिक्यूल्स ए कम्प्लिटली इनसाइड द लिक्विड. वॉटर मॉलिक्यूल्स ए कसं आहे, कम्प्लिटली इनसाइड द लिक्विड. आता मला पण माहिती आहे हाय वॉटर आहे आणि आजूबाजूला पण वॉटरच आहे. आता वॉटर वॉटर कोणता फोर्स झाला, कोएसिव्ह फोर्स, जो की स्ट्रॉंग आहे. कोएसिव्ह फोर्स असल्यामुळे याचा जो रिझल्टंट फोर्स आहे तो खाली ऍक्ट होईल. म्हणजे याचा जर ऑल पॉसिबल साईडनं जर आपण असं फोर्स ऍक्ट करत आहे असं जर कन्सिडर करत आहोत, त्याचा रिझल्टंट फोर्स जो आहे 0. याचा रिझल्टंट फोर्स काय 0. तर हा मॉलिक्यूल्स कम्प्लिटली डीप इनसाइड अ लिक्विड राहील. ओके, पुन्हा एकदा सांगतो मला काय म्हणायचं आहे. मला या पूर्ण लिक्विडमध्ये, या पूर्ण सरफेसमध्ये फक्त 3 टाईपचे मॉलिक्यूल्स दिसते, चौथा मला दिसत नाही. पहिला मॉलिक्यूल असा जो पाण्यात पूर्ण लाय करते. पाण्यात पूर्ण लाय करते म्हणजे का, हा स्वतः वॉटर मॉलिक्यूल्स आहे आणि आजूबाजूला पण वॉटरच आहे. तो वॉटर वॉटर कोणता फोर्स झाला, कोएसिव्ह फोर्स, जो की स्ट्रॉंग आहे. आणि ऑल पॉसिबल साईडनं जर वॉटर असला त्याचा रिझल्टंट फोर्स झाला 0, जो की कम्प्लिटली पाण्यात डीप करून ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. पहिली गोष्ट. दुसरा, जर वॉटर मॉलिक्यूल्स बी जर कन्सिडर केला त्याच्यातला मॅक्झिमम पोर्शन इतका हा वॉटरमध्ये आहे आणि मिनिमम पोर्शन एअरमध्ये आहे. तर हा झाला वॉटर, हे झालं वॉटर आणि फक्त एवढा पोर्शन आहे एअर. तर या पोर्शन मध्ये अधेसिव्ह फोर्स आहे. इथे कोणता आहे, अधेसिव्ह फोर्स. ओके, पण याचा मॅक्झिमम फोर्स हा कोएसिव्ह असल्यामुळे हाही स्वतःला खाली डीप करायचा प्रयत्न करा. सरफेस एनर्जी टॉपिक ज्यावेळेस आपण स्टडी करू तर हा वॉटर मॉलिक्यूल्स बी आणि वॉटर मॉलिक्यूल्स सी खूप जास्त इम्पॉर्टंट रोल प्ले करणार आहे. ओके, तर ही गोष्ट पुन्हा रिपीट होणारच आहे. ओके, आणि जर मी वॉटर मॉलिक्यूल सी जर कन्सिडर केला तर यात हा पोर्शन वॉटरमध्ये आहे तो की कोएसिव्ह फोर्स आहे आणि हा पोर्शन एअरमध्ये आहे जो की अधेसिव्ह फोर्स आहे. बट कोएसिव्ह फोर्स स्ट्रॉंग असल्यामुळं हा याला खाली ओढून ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय आणि अधेसिव्ह फोर्स वीक असल्यामुळं तो त्याला वरती ओढते. बट काही ना काही टेन्शन त्यामध्ये क्रिएट होऊन राहिलं, जस्ट लाईक इलास्टिक मेम्ब्रेन. और इफ यू कन्सिडर अ क्लॉथ, यू आर holding on other side and I am holding on this side and we are trying to pull it on your own side, then the tension is created. म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे, आपल्या हातात एक कपडा आहे, त्या कपड्याचा एक भाग तुमच्याकडे आहे, एक भाग माझ्याकडे आहे, मी त्याला ओढण्याचा प्रयत्न करतो, तुम्ही ओढण्याचा प्रयत्न करताय, तर इनडायरेक्टली त्या कपड्यामध्ये टेन्शन क्रिएट होत आहे. असंच टेन्शन या सरफेसवरचे जितकेही मॉलिक्यूल्स वॉटरचे आहे यांच्यामध्ये क्रिएट होत आहे. इनडायरेक्टली आपण टॉपिकच्या हेडिंगवर येऊन राहिलो, टेन्शन, सरफेस टेन्शन. आणि हा काय लिक्विड सरफेसच आहे ना. तर आपल्यासाठी सर्वात इंटरेस्टिंग टॉपिक जर या बिहेवियर ऑफ लिक्विड सरफेस और मॉलिक्युलर थेअरीमध्ये काही असेल तर आपल्यासाठी वॉटर मॉलिक्यूल सी आणि वॉटर मॉलिक्यूल्स बी हे दोनच आहे. यू गेट दॅट पॉइंट व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से हियर. पॉइंट ए, रिझल्टंट फोर्स 0, ऑल पॉसिबल साईडनं ग्राफ करून खाली ओढण्याचाच प्रयत्न करणार आहे तो आणि तो 0च राहणार आहे. वॉटर मॉलिक्यूल्स बी मॅक्झिमम फोर्स कोएसिव्ह राहणार आहे, तो तो खाली सोडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. बट सी प्ले अ व्हेरी इंपॉर्टंट रोल. व्हेरी इंपॉर्टंट रोल म्हणजे काय होणार आहे, त्याच्यावर कोएसिव्ह फोर्स, अधेसिव्ह फोर्स ऍक्ट होणार आहे. बट अधेसिव्ह फोर्स वीक आहे, इट इज अ वीक फोर्स, इट इज अ स्ट्रॉंग फोर्स. तो ऑब्वियसली स्ट्रॉंग फोर्स असल्यामुळे हा याला खाली सोडणार आहे आणि हा याला वरती सोडणार आहे. बट ते जे इलास्टिक मेम्ब्रेन किंवा स्ट्रेच मेम्ब्रेन सारखं जे कंडिशन क्रिएट करत आहे इनसाइड अ सरफेस फिल्म, ही काय, नथिंग बट द सरफेस फिल्म, जे आपण थोड्या वेळ पहिले आताच डिस्कस केलं. त्या सरफेस फिल्मवरचे मॉलिक्युल्स आपला सरफेस टेन्शन आणि सरफेस एनर्जी या दोन टॉपिकवर कॉन्सन्ट्रेट करणार आहे. आता आपण टॉपिककडे येत आहोत. आता आपण ॲक्च्युअल टॉपिककडे येत आहोत जो एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू जास्त महत्त्वाचा आहे. ओके, सो आय थिंक सो यू डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम और कन्फ्युजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक. कोणाला या पोर्शनवर काही विचारायचं आहे का? हॅलो, इथपर्यंत समजलाय?
आतापर्यंत आपण 5 टॉपिक कव्हर केले आहे. पहिला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स, त्याचे 2 टाईप, कोहेसिव्ह अधेसिव्ह. नंतर रेंज ऑफ मॉलिक्युल्स जे 10⁻⁹ मीटर असते. स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स, एक इमॅजिनरी स्पिअर ड्रॉ होते. वॉटर मॉलिक्युल्स ॲज अ सेंटर समजून. चौथा सरफेस फिल्म. आणि 5वा बिहेवियर ऑफ लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर थेरी. होप सो तुम्हाला इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम असेल. जर इथपर्यंत प्रॉब्लेम नसेल तर समोरचा पोर्शन समजण्याला सोपी जाईल. इफ यू हॅव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक टिल नाउ यू मे आस्क. ओके, सो कॅन आय टेक अ नेक्स्ट पोर्शन. समोरचा भाग घेऊ. हॅलो, ओके. सो पे अटेन्शन, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक. खूपशा लोकांचं कन्फ्युजन आहे. सरफेस एनर्जी आणि सरफेस टेन्शन खूप जास्त महत्त्वाचा टॉपिक आहे. ओके, सरफेस एनर्जी फर्स्ट. Okay, see what is surface energy. ही जे एनर्जी आहे ना, दिस नथिंग बट द पोटेन्शियल एनर्जी. हा, ड्यू टू सम वर्क डन. पण हे वर्क डन कसं होईल आणि ते पोटेन्शियल एनर्जी कशी होईल आणि त्या पोटेन्शियल एनर्जीला आम्ही सरफेस एनर्जी कसं म्हणू, हे जे प्रोसेस आहे ना, हे जो जास्त महत्त्वाचे आणि खूप इम्पॉर्टंट आहे. व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. हा, सरफेस एनर्जी नथिंग बट द पोटेन्शियल एनर्जी ड्यू टू सम वर्क डन. बट हाऊ द वर्क इज डन, दॅट इज द मेन इश्यू. ओके, अगेन आय एम ड्रॉइंग द सेम डायग्राम. पुन्हा मी तेच डायग्राम काढण्याचा प्रयत्न करतो. आणि ही आपली टॉपमोस्ट लेअर आहे. कुठली आहे? टॉपमोस्ट लेअर. आणि समजा हा वॉटर मॉलिक्युल्स ए आहे. पुन्हा तोच घेतला. हा वॉटर आहे, ऑब्वियस आहे. ऑल साईडनी वॉटर आहे. ते सर्व एकमेकावर फोर्स एक्झर्ट करेल. बट या एकमेकाचा फोर्स, रिझल्टंट फोर्स 0 आहे. रिझल्टंट फोर्स इज 0. बट एनी हाऊ इफ यू ब्रिंग और पुल दिस वॉटर मॉलिक्युल्स ऑन दॅट लेवल, म्हणजे या मॉलिक्युल्स ए ला जर मी या सरफेस पर्यंत जर आणला विथ द हेल्प ऑफ एनी रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, जर मी याला इथपर्यंत आणला, समजा हा वॉटर मॉलिक्युल्स इथे आला, तो ऑब्वियस हा इमॅजिनरी स्पिअर ड्रॉ होईल. जर हा इमॅजिनरी स्पिअर ड्रॉ होईल तर हा इमॅजिनरी स्पिअर काय अशा पद्धतीत ड्रॉ होईल. मी थोडा साईडला घेतो म्हणजे समजायला अजून प्रयत्न सोपं जाईल. ओके, हा इथे गेला. हा इमॅजिनरी स्पिअर ड्रॉ झाला. इमॅजिनरी स्पिअर ड्रॉ झाला. आता जर याचा रिझल्टंट फोर्सचा जर विचार केला, स्पेशली कोहेसिव्ह फोर्सचा, तर हा कोहेसिव्ह फोर्स इकडे अलॉंग द डायरेक्शन, अलॉंग दिस डायरेक्शन, अलॉंग दिस डायरेक्शन, अलॉंग दिस डायरेक्शन, या ऑल पॉसिबल डायरेक्शन आहेत. पण इकडे कोणचा राहील? अधेसिव्ह फोर्स. पण हा अधेसिव्ह फोर्स कसा आहे? वीक फोर्स. आणि हा कोणचा फोर्स आहे? स्ट्रॉंग फोर्स. ओके, हा कोणचा फोर्स आहे? स्ट्रॉंग फोर्स. आता हा पूर्ण कम्प्लिटली सर्कल किंवा कम्प्लिटली स्पिअर दिसत आहे. ओके, बट असं होणार नाही. असं होणार नाही म्हणजे काय होईल? हॅलो, कम्प्लिटली असं होणार नाही म्हणजे होईल काय ऍक्च्युली? हा थोडासा असा फ्लॅट होईल. कसा आहे? हलकासा फ्लॅट होईल. आता हाच स्पिअर आहे, हाच तो वॉटर मॉलिक्युल्स ए, हाच तो वॉटर मॉलिक्युल्स ए जो की फ्लॅट झाला. म्हणजे काय झालं?
या फोर्समुळं त्याला ओढल्या गेलं म्हणजे का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन. हा का झाला इथं, सम वर्क इज डन. आता वर्क डन कसं झालं, इथून इथे जाणं आणि ड्यू टू दिस फोर्स इट गेट स्प्रेड और इलॉंगेटेड, तर वर्क डन झालं. आणि हे वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. तुम्ही मेकॅनिक्समध्ये मोशन इन 1D, मोशन इन 2D खूप सारे वर्क डनचे जर तुम्ही एक्झाम्पल क्वेश्चन्स केले असेल आणि तुम्हाला जर माहीत असेल तर